Say next graphs of trigonometric functions. Graphs of trigonometric functions. Means graph of sin x, graph of cos x, tan x, secant x, cosecant x and cot x. First say the trigonometric ratios of angles along positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis. So 0, this is pi by 2, pi, 3 pi by 2, again 2 pi. Sine of these values 0. Sine of these values also 0. Sine pi 0, sine 0 0. Cos of these values, cos pi by 2 0, cos 3 pi by 2 0. Okay. Cos 0 value 1, cos pi value -1, sin pi by 2, sin 90 1, sin 3 pi by 2, sin 270 degrees value -1. So graphs ki తెలుసుండాలి తెలిస్తే మీకు స్కూల్లో వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ కాదు. So first graph of sin x. Graph of sin x. Table. Let y equal to sin x. X values, y values. 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. అంటే ఇదొక 4 వాల్యూస్, ఇదొక 4 వాల్యూస్ తీసుకుంటున్నాను. మధ్యలో 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Same. Minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. Okay. Y equal to sin x. Sin 0, 0. అక్కడే ఉంటుంది చూడండి. Sin pi by 2, 1. Sin pi 0. Sin 3 pi by 2, minus 1. Sin 2 pi value 0. Sin 0, 0. Sin 2 pi is also 0. Sin of minus theta equal to minus sin theta. So minus of these values this side వస్తాయి. Sin pi by 2, 1. Sin of minus pi by 2, minus 1. Minus 0 ఏముంటుంది కాబట్టి minus 1 కదా plus 1. 0, 0. Now see the graph of sin x. X-axis, y-axis, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Next, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. 1. Y values only 0, 1, minus 1. Here start అవుతుంది. Sin 0, 0. Sin 0, 0. Sin pi by 2, 1. Sin pi 0. చూస్తున్నారా? Sin 0, 0. Sin pi by 2, 1. Sin pi value 0. Sin 3 pi by 2, minus 1. ఇక్కడికి వస్తుంది. Sin 2 pi value again 0. అంటే ఫస్ట్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ. చూడండి. Minus pi by, when x is minus pi by 2, y value minus 1. Minus pi by 2, minus 1. Pi దగ్గర 0. At minus 3 pi by 2, plus 1. At minus 2 pi, 0. వీటన్నిటిని జాయిన్ చేయాలి. జాయిన్ చేయడం అంటే ఇలా స్కేల్ మీద ఇలా జాయిన్ చేయాలి. ఓకేనా? మనకి స్ట్రైట్ లైన్స్ కావు. గ్రాఫ్ ఆఫ్ సైన్ ఎక్స్ బిల్స్ వస్తాయి. బిల్ అప్వర్డ్స్ బిల్, డౌన్వర్డ్స్ బిల్, upwards bill, downwards bill, etc. అలా వస్తాయి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ sin x. we can extend this one. దీన్ని ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా దీన్ని. ఇలా అప్ డెల్ ఇలా బిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ sin x. Now from this graph we can find domain and range. First to see the domain of the function and range of the function. F of x be a function. Domain of the function. Domain of the function means the values of x for which f of x is defined.
From the graph, working rule of finding domain from the graph. Move along x-axis from origin to left side and right side. Okay, ఇక్కడ నుంచి గ్రాఫ్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటుందో, గ్రాఫ్ ఎక్కడెక్కడ ప్రెజెంట్ అవుతుందో, ది సెట్ ఆఫ్ దోస్ వాల్యూస్ ఈస్ కాల్డ్ డొమైన్. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. గ్రాఫ్ ఉంది కదా ఇక్కడ చూడండి, ఎక్కడైనా గ్రాఫ్ లేకుండా ఉందా మీకు? 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ వరకు గ్రాఫ్ ఇలా వస్తూనే ఉంటుంది, ఇలా ఇలా ఇలా. సో బిల్స్ ఇలా ఇలా. కాబట్టి గ్రాఫ్ ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది. Therefore domain of sin x is R. R and set of real numbers minus infinity to plus infinity. Okay. Range. All of you know range minus 1 to plus 1 kada. See the working rule of finding range from the graph of the function. Move along y-axis. Range కనుక్కోవడానికి along y-axis move అవుతుంది. గ్రాఫ్ ఉందా లేదా? ఉంది. Present. 1 వరకు ఉంది గ్రాఫ్. 1 తర్వాత గ్రాఫ్ ఎక్కడ లేదు చూడండి, అటు ఇటు చూస్తే. అలాగే బిలో -1 నో గ్రాఫ్ చూడండి. అంటే రేంజ్ ఏమవుతుంది? -1 to +1. రేంజ్ ఈస్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఆఫ్ -1 comma +1. ఆఫ్టర్ 1 నో గ్రాఫ్. లెస్ దాన్ -1 నో గ్రాఫ్. ఓకే, బిలో -1 నో గ్రాఫ్. సో see one more time. గ్రాఫ్ నుంచి డొమైన్ రేంజ్ ఎలా కనుక్కోవాలి? మన మైండ్ లో గ్రాఫ్ ఉందనుకోండి, పేపర్ మీద గ్రాఫ్ ఉందనుకోండి, డొమైన్ కనుక్కోవాలంటే ఫస్ట్ థియరిటికల్ డెఫినేషన్ ఏంటి? ది సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ డొమైన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఈస్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ x for which f of x is defined. సో డొమైన్ కనుక్కునే వర్కింగ్ రూల్ ఇలా ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ మూవ్ along x axis, positive x axis, negative x axis. గ్రాఫ్ present ఇటు కూడా గ్రాఫ్ present ఇలా చూసుకుంటారు. అలా చూసుకుంటే ఫ్రమ్ -infinity to +infinity గ్రాఫ్ ఆల్వేస్ ప్రెజెంట్. సో డొమైన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఈస్ R. రేంజ్ ఎలా కనుక్కుంటాం? మూవ్ along y axis, ఇలా మూవ్ అవ్వాలి. అలా చూసుకుంటే అప్ టు 1 to -1 గ్రాఫ్ కనిపిస్తుంది. బిలో -1, above 1 నో గ్రాఫ్. therefore range is -1 to +1. ఇంకా సరే వేరే ప్రాపర్టీస్ చాలా వస్తాయి, అన్నీ చెప్తే తెలుసుకుంటారు ఇప్పుడే. అంటే గ్రాఫ్ నుంచి మనం చాలా కనుక్కోవచ్చు. గ్రాఫ్ నుంచి రైట్. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ cos x. నెక్స్ట్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ cos x. let y equal to cos x. X values, y values. Same in that way. 0 is side pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Next, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. See the diagram. Cos 0, 1, cos pi by 2, 0, cos pi value -1, cos 3 pi by 2, 0, cos 2 pi value +1. Cos of -x equal to cos x. కాబట్టి సేమ్ వాల్యూస్ ఈ సైడ్ వస్తాయి. 0 నెక్స్ట్ 0 -1 0 +1. ఓకే, నౌ సీ ది గ్రాఫ్ ఆఫ్ cos x. 0 pi by 2 pi, 3 pi by 2 2 pi, minus pi by 2 minus pi, minus 3 pi by 2 minus 2 pi. Okay, right. Cos 0 value 1 అంటే ఇక్కడ వస్తుంది 1. when x is pi by 2 0, when x is pi -1 ఇక్కడ, when x is 3 pi by 2 0 here, when x is 2 pi 1 అంటే ఇక్కడ. next when x is minus pi by 2 0, when x is minus pi -1 here, when x is minus 3 pi by 2 0, when x is minus 2 pi +1 1 అంటే ఈ హైట్ 2 minus 2 pi అయినప్పుడు 1. నా వీటన్నిటిని జాయిన్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంది. స్కేల్ చేసుకుని జాయిన్ చేయాలి స్ట్రైట్ లైన్స్ ద్వారా, అలా బిల్స్ వస్తాయి దీనికి కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ cos x. దెన్ upwards bell, downwards bell, upwards bell, downwards bell. ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా దీన్ని ఇది కూడా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు.
So this is graph of cos x. Clearly what is the domain? Domain. Move out. Move అయినప్పుడు ఎక్కడ బ్రేక్ అవుట్ చూడు. Graph present from minus infinity to plus infinity. So domain of cos x is also R. Range of cos x is also -1 to +1. For find range, move along y-axis. Graph present. ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే up to -1 present. Above 1 no graph, below -1 no graph. Therefore range is closed interval of -1, +1. Okay. Next, third one, graph of tan x. Oh, values kavala. 0, pi, pi by 2. Sin value 0, cos value 1. Sin value 1, cos value 0. Sin value 0, cos value -1. Sin value -1, cos value 0. Now graph of tan x. Next one. Let y equal to tan x. So x, y. 0, pi by 2, pi. 3 pi by 2, 2 pi. Minus pi by 2. Sorry. Minus pi. Minus 3 pi by 2, minus 2 pi. Tan means sin by cos. Tan 0 means sin 0 by cos 0. Sin 0, 0, cos 0, 1. 0 by 1, 0. Tan pi by 2 not defined because sin pi by 2, 1, cos pi by 2, 0, 1 by 0 not defined. Again tan pi value 0. This is not defined. Again this is 0. Ela vastundi. So not defined 0. Not defined 0. Idea vastundi ela rastamu. Tan ante sin by ఇప్పుడు tan pi కావాలండి. Tan pi means sin pi by cos pi. Sin pi value 0. Cos pi value -1. 0 by -1 అంటే 0 కదా. Tan 3 pi by 2 కావాలి అంటే ఇక్కడ sin 3 pi by 2 by cos 3 pi by 2 అంటే -1 by 0. కింద 0 అంటే ఇన్ఫినిటీ కదా, నాట్ డిఫైన్డ్ కదా. -1 by 0 నాట్ డిఫైన్డ్. అలా కనుక్కున్నాను నేను. ఓకే. tan of minus theta equal to minus tan theta. Now graph of tan x. See. 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. Okay. See. Tan 0, 0. Okay. Tan pi by 2 not defined. Not defined అంటే ఏమనుకున్నది ఇన్ఫినిటీ. ఓకే. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే గ్రాఫ్ ఆఫ్ tan గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ fill up the not defined values. At pi by 2 not defined. 3 pi by 2 not defined. Minus pi by 2 not defined. Minus 3 pi by 2 not defined. First you fill up చేయండి. ఓకే. ఇది y axis. ఇది x axis. Graph of tan x, first to fill up the not defined values. So tan 0, 0, tan pi by 2 not defined, tan of minus pi by 2 is also not defined. This negative, this is positive. Negative అంటే minus infinity. Okay na? Tan pi by 2 plus infinity. Tan of minus pi by 2 minus infinity. అంటే minus tan 0, 0. అంటే ఎలా వస్తుంది? Graph of tan x. ఇదే గ్రాఫ్ అటు ఇటు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ఇందాక ఒక బెల్ డ్రా చేసి అటు ఇటు ఎక్స్టెండ్ చేసాం కదా, ఇదే షేప్ ఇంకా అటు ఇటు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉంటే ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. దిస్ ఈస్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ tan x. వాట్ ఈస్ ది డొమైన్? డొమైన్ చూస్తున్నారా? డొమైన్ కనుక్కోవడానికి మూవ్ అలాంగ్ x యాక్సిస్ కదా. tan 0 defined, tan pi by 2 not defined. At pi by 2 no graph చూడండి, అంటే బ్రేక్ వస్తుంది. 3 pi by 2 at 3 pi by 2 no graph, so break at 3 pi by 2. Similarly next time వస్తుంది guess చేయండి, odd multiples of pi by 2, pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2 and so on. So domain is the set of real numbers except
2n plus 1 into pi by 2 means all multiples of pi by 2 మొత్తం రియల్ నంబర్స్ నుంచి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సింది pi by 2 no graph, therefore this is not in the domain. At 3 pi by 2 no graph, therefore this is not in the domain. Therefore minus pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 5 pi by 2, minus 7 pi by 2 and so on. అది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ see the graph of cot x. సేమ్ ఇలాగే వస్తుంది cot x గ్రాఫ్ కూడా, కాకపోతే ఇలా డిక్రీజింగ్ ఇంక్రీజింగ్ కదా, ఇలా ఉంటే ఇంక్రీజింగ్ అంటాం, ఇలా ఉంటే డిక్రీజింగ్ అంటాం. ఎందుకంటే రేంజ్ చూసారా, రేంజ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ, రేంజ్ ఆఫ్ tan x చూడండి, గ్రాఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు వస్తుంది కదా. therefore range of tan x is r, the set of all real numbers, that is nothing but open interval of minus infinity comma plus infinity. Okay, next see the graph of cot x. Let y equal to cot x. So table x y 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi. Next minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi. Cot 0, cot means cos pi 0, cos pi sin, cos 0 1, sin 0 0, 1 by 0, 1 by 0 means not defined. Cos pi by 2 0, sin pi by 2 1, 0 by 1 means 0. Cos pi minus 1, sin 0 0, minus 1 by 0 is also not defined. Cos 3 pi by 2 0, sin 3 pi by 2 minus 1, 0 by minus 1 is 0. Ada 0 not defined, 0 not defined, etc. Pi by 2 0 0 not defined, 0 not defined. Okay, graph of cot x 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 minus pi by 2 minus pi minus 3 pi by 2 minus 2 pi. Okay, మరి right 0 first fill up the not defined values. At 0 not defined, it already looked like with y axis. Next to not defined pi, here next to not defined minus pi, next to not defined minus 2 pi. Okay, so cot 0 value not defined and infinity not defined, cot pi by 2 0. Okay, cot pi value not defined అంటే minus infinity అంటే ఇలా వస్తుంది. tan x graph lies between minus pi by 2 and plus పైన tan x graph చూడండి, minus pi by 2 to plus pi by 2 ఇలా డ్రా చేస్తాం కదా. సేమ్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ cot x between 0 and pi ఇలా డ్రా చేస్తాం. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడం ఇంకా సేమ్ డిక్రీజింగ్ ఫంక్షన్ ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే ఇలాగా ఇదే షేప్ లో ఇంకా వస్తూ ఉంటాయి ఇలాగా. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ cot x. వాట్ ఈస్ డొమైన్? గ్రాఫ్ ఎక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది చూడండి, at 0 not defined, at pi break, at 2 pi break and so on. Therefore graph of cot x is r minus n pi. n అంటే 0 1 2 3, when n is 0, when n is 1 pi, when n is 2 2 pi. 2 దగ్గర కూడా గ్రాఫ్ ఉంది, 2 pi దగ్గర కూడా range, clearly range from the graph minus infinity to plus infinity చూడండి, గ్రాఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ వరకు వస్తుంది, ఎక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది గ్రాఫ్ ఆఫ్ cot x. ఓకే, సో రేంజ్ ఈజ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్ secant x and cosecant x. Secant means 1 by cos. Y equal to secant x. Okay, x values, y values 0 pi by 2 pi 3 pi by 2 2 pi minus pi by 2 minus pi minus
minus 3 pi by 2 minus 2 pi. Right. Secant x means 1 by cos x. Secant 0 and 1 by cos 0. Cos 0 value 1. So 1. Okay. Secant pi by 2. 1 by cos pi by 2. Cos pi by 2 0. 1 by 0 and not defined. Secant pi means 1 by cos pi. Cos pi value minus 1. Secant 3 pi by 2. 1 by cos 3 pi by 2. Cos 3 pi by 2 0. 1 by 0 not defined. Secant 2 pi. Cos 1 by cos 2 pi. Cos 2 pi value 1. Therefore 1. Secant of minus theta equal to secant theta. So away values వస్తాయి ఇక్కడ. అంటే not defined minus 1, not defined plus 1. Now graph. Graph of sin x and cos x lies between minus 1 and plus 1 కదా. minus 1 plus 1 మధ్యలో వస్తుంది. Secant is reciprocal of cos. Cosecant is reciprocal of sin x. Therefore, graph of secant x and secant x and cosecant x does not lie between minus 1 and plus 1. Graph of secant x and cosecant x above the plus 1 or below the minus 1. So 0, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi. Similarly, minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2, minus 2 pi. First I have fill up the not defined values. Pi by 2 not defined. 3 pi by 2, minus pi by 2, minus 3 pi by 2. Right. When x is 0, y value 1. And 1 ఇక్కడ వస్తుంది. Minus 1 ఇక్కడ. Okay. When x is pi by 2 not defined. Not defined అంటే infinity. అంటే అయిపోతుంది మనకి గ్రాఫ్. ఫాలో అవుతున్నారా? నెక్స్ట్ పై దగ్గర ఏమొస్తుంది చూడండి minus 1. ఓకే. మళ్ళీ pi by 2 దగ్గర not defined. అంటే ఇది నెగటివ్ అవుతుంది ఇక్కడ. మైనస్ వాల్యూ. ఓకే. అంటే కిందకి ఇలా అంటే ఇలా వస్తుంది. అంటే మనం మధ్యలో వాల్యూస్ తీసుకుని తెలిసిపోతుంది. మధ్యలో వాల్యూస్ తీసుకోవట్లేదు కదా. ఇక్కడ ఎందుకు కింద డ్రా చేసాము మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ సెకండ్ వాల్యూ నెగిటివ్ కదా, కాబట్టి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ వస్తుంది. అంటే ఇలా వస్తాయి అన్నమాట. అప్వర్డ్ బెల్, డౌన్వర్డ్ బెల్, మళ్ళా అప్వర్డ్ బెల్, డౌన్వర్డ్ బెల్, అప్వర్డ్ బెల్, డౌన్వర్డ్ బెల్. ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇది అప్వర్డ్స్ కదా, నెక్స్ట్ ఏం వస్తుందంటే డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ అప్వర్డ్స్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ downwards వస్తుంది, నెక్స్ట్ upwards వస్తుంది, and so similarly we can draw the graph of cosecant x. Okay, so domain, this is not defined at pi by 2, at 3 pi by 2 no graph చూడండి, at pi by 2 no graph కదా. So graph of domain of secant x is also r minus of 2n plus 1 into pi by 2. In the tan x secant x ఒకటే వస్తుంది గ్రాఫ్. రేంజ్ ఏమవుతుంది చూస్తున్నారా? గ్రాఫ్ along y axis 1 above ఉంది గ్రాఫ్, below -1 ఉంది, between no graph. So therefore range is 1 to infinity or -infinity to -1 range. అంటే డొమైన్ రేంజ్ అని మనం ఒకసారి మీకు టేబుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అంటే ఫ్రమ్ ది గ్రాఫ్ ఎలా కనుక్కోవాలి దానికోసం డొమైన్ రేంజ్. మీకు నెక్స్ట్ వేరే ఫంక్షన్స్ అనే టాపిక్ వస్తుంది, అక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా నాట్ ఓన్లీ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్, ఏ ఫంక్షన్ కైనా డొమైన్ రేంజ్ ఎలా కనుక్కోవాలో ఆ టాపిక్ లో డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్రాఫ్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్. టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్. ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ అర్థం కావాలంటే, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం sin x గ్రాఫ్ చూసాం కదా, sin x గ్రాఫ్, sin x నుంచి how the working rules of drawing graph of sin 2x ఎలా డ్రా చేయాలి, sin of x by 2 గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేయాలి, sin of x plus 2 గ్రాఫ్ ఎలా డ్రా చేయాలి, sin of x minus 2 గ్రాఫ్, 2 into sin x గ్రాఫ్, sin x by 2 గ్రాఫ్, ఇంకా చూడండి modulus of sin x, sin of mod x గ్రాఫ్, మళ్ళీ modulus of sin of mod x, ఇలా చాలా వస్తాయి. వీటిని ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి గ్రాఫ్స్ అన్ని డ్రా చేయడం అంటే మీకు ఆటోమేటిక్ వచ్చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు sin x నాకు ఎలా తీసుకునేది అంటే, ఇప్పుడు ఎక్కడ మీకు గ్రాఫ్ ఆఫ్ sin x అవసరం అనుకోండి, sin 0 0, మీకు sin x గ్రాఫ్స్ అప్వర్డ్ బెల్ డౌన్వర్డ్ బెల్స్ వస్తాయని ఐడియా
sin 0 0. ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడ గ్రాఫ్ ఆఫ్ sin x అవసరమైతే sin 0 0 ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను, గీట ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను. ఇలా గ్రాఫ్ ఆఫ్ cos x ఎక్కడైనా అవసరమైంది అనుకోండి, cos 0 1 ఇంక ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటాను. నాకు బెల్స్ వస్తాయని తెలుసు కదా, అయిపోయింది, గ్రాఫ్ ఆఫ్ cos x వచ్చింది. గ్రాఫ్ ఆఫ్ tan x ఎక్కడైనా అవసరమైంది అనుకోండి, గ్రాఫ్ ఆఫ్ tan x నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటానంటే మీరు అలాగే ఫాలో అవ్వండి. బిట్వీన్ -5/2 అండ్ +5/2 ఇలా డ్రా చేయండి. ఇక దాన్ని అటు ఇటు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి, అదే షేప్ ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి, అటు ఇటు ఇలా వచ్చేస్తుంది. గ్రాఫ్ ఆఫ్ cot x అవసరం అనుకోండి, ఎక్కడైనా గ్రాఫ్ ఆఫ్ cot x బిట్వీన్ 0 అండ్ π ఇలా డ్రా చేస్తాను. దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి ఇలాగ, శ్రీశైలం గేట్ ఉంటాయి కదా అలా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, అలాగే గ్రాఫ్ ఆఫ్ secant x ఎక్కడైనా అవసరమైంది, నాట్ లైస్ బిట్వీన్ -1 అండ్ +1. ఓకే, అట్ 1 దగ్గర అప్వర్డ్స్ పారాబోలా వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఇక్కడ డౌన్వర్డ్స్, నెక్స్ట్ అప్వర్డ్స్, నెక్స్ట్ డౌన్వర్డ్స్, డౌన్వర్డ్స్ అప్వర్డ్స్, డౌన్వర్డ్స్ అప్వర్డ్స్, డౌన్వర్డ్స్ అప్వర్డ్స్ అలా వచ్చేస్తాయి. ఓకే, అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంతేగాని మళ్ళా 0 90 45 30 ఇవి ఐపీలో డ్రాది గ్రాఫ్ ఆఫ్ sin x అంటే ఇంత డ్రా చేస్తాం అలా డ్రా చేస్తాం. ఆబ్జెక్టివ్లో సమ్స్ వచ్చినప్పుడు గ్రాఫ్స్ యూజ్ చేసి సమ్స్ చాలా సాల్వ్ చేస్తాం. అవి చేయాలంటే గ్రాఫ్స్ ఐడియా ఉండాలి, అవే కదా అవి తెలిసి వచ్చేస్తుంది మీకు. హౌ టు డ్రా ది గ్రాఫ్ ఆఫ్ sin 2x ఫ్రమ్ ది గ్రాఫ్ ఆఫ్ sin x, హౌ టు డ్రా ది గ్రాఫ్ ఆఫ్ sin of x plus 2 ఫ్రమ్ ది గ్రాఫ్ ఆఫ్ sin x, ఇవన్నీ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అయితే ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అర్థం కాకపోవచ్చు, బట్ అడ్వాన్స్లో మెయిన్స్లో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ గ్రాఫ్స్ వస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. మీకు ఇప్పుడు ఐఐటి ర్యాంకర్స్ ఉంటారు, ఫస్ట్ ర్యాంక్ 1 1 1 2 2 ర్యాంక్స్ వచ్చినవి ఫస్ట్ డే ఇంటర్వ్యూ చేస్తే మీకు ఆ ర్యాంక్ రావడానికి రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పే వన్ ఆఫ్ ది రీజన్స్ కాన్సెప్ట్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, మ్యాథ్స్ పరంగా గ్రాఫ్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అని చెప్తా ఉంటారు. చూసుకోండి, కావాలంటే వీడియో చూడండి, మామూలుగా గూగుల్ వాటిని వస్తాయి, ఫస్ట్ ర్యాంకర్ వీడియో అని చెప్పి మామూలుగా వాళ్ళు చెప్పేది అదే, కాన్సెప్ట్స్ మ్యాథ్స్ కాన్సెప్ట్స్ గ్రాఫ్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు. మేము డైలీ 15 hours 20 hours చదవము, మేము చదివే 5-6 hours చదువుతాము డైలీ. సో బట్ మన ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఎలా రావాలి, బైపీసీ వాళ్ళని ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, రోజుకి 15 hours చదవాలి. ఎంపీసీ వాళ్ళు డైలీ ఎక్కువ చదవాల్సిన అవసరం, బ్రెయిన్ ఉంటే చాలు. ఇలా కొన్ని గ్రాఫ్స్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే సరిపోతుంది. ఇలా రైట్.